हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज આપણે ધોરણ 11 વિષય ભૌતિક વિજ્ઞાન ચેપ્ટર નંબર 10 તરલના મિકેનિક્સમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારીઓ આગળ વધારીશું। તો પહેલા ક્વેશ્ચનથી શરૂઆત કરીએ। નળાકાર પાત્રમાં પ્રવાહી ભરી નળાકારના પાયામાંથી પસાર થતી ऊर्ध्व अक्ष ने अनुलक्षीने नळाकारने भ्रमण करवा देवामां आवे छे। जो पात्रनी त्रिज्या आर अने कोणीय वेग ओमेगा होय तो पात्रमा केंद्र अने धार वच्चे प्रवाहीनी ऊंचाईओनो तफावत शोधो। समझो, हवे तमने आवी रीते एक नळाकार पात्र आपेलुं छे। बराबर, आ तेनी अक्ष छे अने नीचेथी पात्र पेक करेलुं छे एम समझो। बराबर, हवे ज्यारे एने गोल गोल घुमाववामां आवे अक्षने अनुलक्षीने, धारो के आ अक्ष छे, हवे आ अक्षने अनुलक्षीने ओमेगा जेटली झड़पथी आपणे भ्रमण करावीए छीए त्यारे प्रवाही पण तमने एवी रीते देखाशे। एटले शुं थशे के पात्रनी दीवाल साइड प्रवाही ऊपर चढ़शे अने सेंटरमां प्रवाही नीचे हशे। तो ये ऊंचाईनो तफावत मेळवવાનો छे, एटले के आ लेवलथी आ लेवल सुधीनी ऊंचाईनो तफावत शुं हशे आ आपणे मेळवવાનું છે। ओके, तो आना माटे आपणे बे बिंदुओ पसंद करीए। समझो, बे बिंदुओमां आ एक बिंदु अने बीजो एक बिंदु अहींया लईए। आ बिंदु ए, बिंदु बी जो समान ऊंचाई पर छे। हवे बर्नौलीनुं समीकरण यूज करीए। चलो जोईए शुं थाय छे। बर्नौलीनुं समीकरण शू थशे बोलो? तो पी ए प्लस रो जी वाई फॉर ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वेर इक्वल टू थशे पी बी प्लस रो जी वाई बी। पण जो वाई ए अने वाई बी लखवानी जरूर नथी, केम के ए अने बी बंनेनी ऊंचाई समान छे। अने हाफ रो वी बी स्क्वेर। हवे अहींया जुओ तो रोजी वाई केन्सल आउट, तो बचशे शुं? तो के पी ए माइनस पी बी, अथवा तो आपणे लईए पी बी माइनस पी ए। शा माटे? केम के बी बिंदु पासे दबाण वधारे हशे तो आपणने देखाय छे, तो पी बी माइनस पी ए लईए। ओके, तो पछी आ बाजू शुं बचशे? हाफ रो। बराबर, हवे वी ए स्क्वेर अने वी बी स्क्वेरनी बादबाकी वधशे। बराबर, हवे जवाब ऋणमां आवशे। जवाब ऋणमां एटला माटे आवशे केम के आपणे ए बिंदु बी बिंदुनी ऊंचाई लईशुं। बराबर, ए नी ऊंचाई लईए छीए बी नी सापेक्षे। एटले पाछुं आपणे एक काम करीए, पी ए माइनस पी बी ज करी नाखीए, जेथी करीने जवाब ऋण ना आवे। तो पी ए माइनस पी बी बराबर हाफ रो अहींया शुं थई जशे? वी बी स्क्वेर माइनस वी ए स्क्वेर। ओके, पी ए माइनस पी बी एटले शुं थई जशे? रो जी एच। केम के आ जवाब हवे धन थई गयो। पी बी माइनस पी ए लीधुं होत तो पछी रो जी इंटू माइनस एच लेवुं पड़े। ओके, अने अहींया थई जशे हाफ रो वी बी। तो बी बिंदुनो तो कंईक वेग हशे अने केटलो होय? आर ओमेगा। एटले आ आर स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर। ए बिंदुनो वेग 0 केम के तो अक्ष पर छे। अक्ष पर छे एटले त्यां कोई गति थती नथी। हवे अहींया तमे ध्यानथी जोशो तो पाछो रो रो पण केन्सल, एच मळी शके। हवे
તો h ઇક્વલ ટુ મળશે r² ω² ડિવાઈડ બાય 2g, r² ω² ડિવાઈડ બાય 2g. ચલો તો ઓપ્શન બી અત્યારે કરેક્ટ છે. ઓકે બરાબર. હવે આના પછીનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. આના પછી જે ક્વેશ્ચન છે તે જુઓ. રો ઇક્વલ ટુ રો નોટ ઇન્ટુ 1 માઇનસ સ્મોલ r² ડિવાઈડ બાય કેપિટલ r², 0 લેસ દેન સ્મોલ r લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ કેપિટલ R ધરાવતો એક ઘન ગોળો એક પ્રવાહીમાં તરે છે. તો પ્રવાહીની ઘનતા ખાલી જગ્યા છે. ગોળાના કેન્દ્રથી અંતર સ્મોલ r છે અને અહીંયા એ પણ યાદ રાખવાનું છે કે ગોળાની ત્રિજ્યા કેપિટલ R છે તથા ગોળો છે એ પાણીમાં સંપૂર્ણ ડૂબેલો છે. બરાબર, આ વાત યાદ રાખવાની છે. આમાં ક્વેશ્ચનમાં લખેલી નથી પણ ખરેખર લખવી જોઈએ કે ગોળો છે એ પાણીમાં સંપૂર્ણ ડૂબેલો છે. તો આપેલું છે રો ઇક્વલ ટુ રો નોટ ઇન્ટુ 1 માઇનસ સ્મોલ r² ડિવાઈડ બાય કેપિટલ R². મતલબ કે જેમ ગોળાના કેન્દ્રથી તમે દૂર જતા જાઓ તેમ તેની ઘનતા છે તેમાં ઘટાડો થાય છે. બરાબર. અને સ્મોલ r ઇક્વલ ટુ કેપિટલ R પર આવી જાઓ, દૂર જાઓ છો તેમ ઘનતામાં ઘટાડો થશે. સ્મોલ r ઇક્વલ ટુ કેપિટલ R પર આવી જશો એટલે અહીંયા 1 થઈ જશે, 1 - 1 0 થઈ જશે, એટલે ત્યારે પાછી ઘનતા 0 થઈ જશે. બરાબર. એટલે કે ઘનતામાં સતત ઘટાડો છે. ઘનતામાં સતત ઘટાડો હોય ત્યારે તમારે શેની મદદ લેવી પડશે? સંકલનની મદદ લેવી પડશે. તો આપણે એક કામ કરીએ. આ એક ગોળો છે. ગોળાના અંદર એક હું સેમ્પલ સિલેક્ટ કરું છું અને એ સેમ્પલ છે તેની જાડાઈ આપણે લઈ લઈએ dr અને કેન્દ્રથી અંતર આપણને આપેલું છે r. આ કેન્દ્રથી અંતર કેટલું છે? r. અને એ ગોળીય સપાટીની જે જાડાઈ છે એ કેટલી છે? એ જાડાઈ છે એ dr છે. બરાબર છે. આટલો ડેટા આપણને આપેલો છે. હવે આગળ જોઈએ. ઓકે ચલો, તો આ ગોળાનું દળ આપણે જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં r ત્રિજ્યા અને dr જાડાઈના ગોળાનું દળ. ચલો dm બરાબર ઘનતા ગુણ્યા કદ થાય અને કદ શું થશે? 4/3 નહીં, આટલા સ્ટ્રીપનું દળ લેવાનું છે ને, એટલે ક્ષેત્રફળ થાય 4πr² અને જાડાઈ થાય dr. આ બેનો ગુણાકાર કરો એટલે તમને કદ મળશે. બરાબર. હવે આ તમને મળી ગયું dm. હવે dm પાછું તમને અહીંયા શું આપેલું છે? રો નોટ ઇન્ટુ 1 માઇનસ સ્મોલ r² ડિવાઈડ બાય કેપિટલ R². એટલે અહીંયા હું એ લખી દઉં રો નોટ ઇન્ટુ 1 માઇનસ સ્મોલ r² ડિવાઈડ બાય કેપિટલ R². બરાબર. અને ઇન્ટુ પાછું થશે 4π સ્મોલ r² dr. એટલે કે અહીંયા 4π રો નોટ અચળ r² થી અંદર ગુણાકાર કરી દઉં એટલે r² માઇનસ r⁴ ડિવાઈડ બાય કેપિટલ R² ઇન્ટુ શું બચશે? dr. ચલો ગોળાનું સંપૂર્ણ દળ જોઈતું હોય તો સંપૂર્ણ ગોળાનું દળ m બરાબર સંકલનમાં શું થશે? dm. ઓકે, તો પછી સ્મોલ m ઇક્વલ ટુ સંકલનમાં 4π રો નોટ ઇન્ટુ સ્મોલ r² માઇનસ r⁴ ડિવાઈડ બાય કેપિટલ R² dr 0થી લઈને ક્યાં સુધી? કેપિટલ R સુધી. બરાબર. જેમાં 4π રો નોટ અચળ, r²નું સંકલન r³/3 માઇનસ સ્મોલ r⁴નું થશે r⁵ ડિવાઈડ બાય 5 અને કેપિટલ R² ત્યાં અચળ છે એટલે એઝ ઇટ ઇઝ આપણે મૂકી દઈએ. અને 0થી લઈને ક્યાં સુધી કરવાનું છે? કેપિટલ R સુધી. બરાબર. હવે આગળ
4 પાઈ રો નોટ એઝ ઇટ ઇઝ. એક વખત સ્મોલ આરની જગ્યા પર કેપિટલ આર મૂકો એટલે આરની 3 ઘાત છેદમાં 3 માઇનસ આરની 5 ઘાત છેદમાં 5 આરનો વર્ગ. એક વખત સ્મોલ આરની જગ્યા પર કેપિટલ આર મૂકી દીધું. સ્મોલ આરની જગ્યા પર 0 મૂકીશું ત્યારે તો આન્સર 0 જ આવવાનો છે, એટલે એ લખવાની જરૂર નથી અત્યારે. બરાબર. ચાલો હવે આગળ વધીએ. ઓકે, તો 4 પાઈ રો નોટ આર ક્યુબ જો અચળ નીકળી જશે બહાર, કેમ કે આ બાજુ પણ આર ક્યુબ છે ને અહીંયા આ ભાઈનું સોલ્યુશન પણ આર ક્યુબ જ થશે. એટલે બચે છે શું? 1/3 માઇનસ 1/5. એટલે 4 પાઈ રો નોટ આર ક્યુબ, અને 5માંથી 3 જશે તો 2 અને નીચે રહેશે 15. બરાબર. એટલે 2/15. તો આ ટોટલ થઈ ગયું 8 પાઈ રો નોટ આર ક્યુબ ડિવાઈડ બાય 15. આ આપણને મળી ગયું દળ. હજુ તો ખાલી એક સ્ટેપ આપણે પૂરું કરેલું છે. બરાબર. હવે આગળ. ઓકે, ચલો હવે અહીંયા ધ્યાન. ધારો કે હું એમ કહું કે આ એક ગોળો છે અને એ પાણીની અંદર છે કે કોઈ પણ લિક્વિડની અંદર છે. આપણે લિક્વિડની ડેન્સિટી લઈએ રો. નીચે તરફ કયું બળ લાગશે? mg. ઉપર તરફ કયું બળ લાગશે? m'. અને આ બંને બળ સમાન હોય તો જ આપણે કહી શકીએ કે તે ગોળો પાણીમાં તરી શકે છે. તો g કેન્સલ. તો m દળ ગોળાનું છે, m' એ આપેલ ગોળા વડે ખસેડાયેલા પ્રવાહીનું દળ છે. તો ઘનતા ગુણ્યા કદ જ થશે અહીંયા. હવે અહીંયા તો તમે દળ મેળવી જ લીધેલું છે, તો સીધું જ મૂકી દઈએ 8 પાઈ રો નોટ r⁵ ડિવાઈડ બાય 15 ઇક્વલ ટુ અહીંયા ઘનતા ગુણ્યા કદ થશે એટલે પ્રવાહીની ઘનતા લઈએ રો અને કદ થશે 4/3 પાઈ આર ક્યુબ. કેમ ગોળાનું કદ લીધું? કેમ કે ગોળાનું જેટલું કદ હશે તેટલા જ કદનું પ્રવાહી તેણે પોતાનાથી દૂર તરફ ખસેડેલું હશે. બરાબર. હવે આમાંથી જે કેન્સલ થાય છે તે કેન્સલ કરો. જો આ 4 ગુણ્યા 2 એટલે 8 થઈ ગયું, 3 ગુણ્યા 5 એટલે 15 થઈ ગયું, અને પાઈ કેન્સલ, આર ક્યુબ કેન્સલ. બરાબર. તો આ રો ઇક્વલ ટુ તમને શું મળે છે? 2 રો નોટ ડિવાઈડ બાય 5. રો ઇક્વલ ટુ શું મળશે? 2 રો નોટ ડિવાઈડ બાય 5. આન્સર ચેક કરીએ. હા, જો અહીંયા 2 રો નોટ ડિવાઈડ બાય 5 આપેલું છે ઓપ્શન બીમાં. ઓકે. બીજો એક ક્વેશ્ચન છે. સમાન કદના વરસાદના 2 ટીપા હવામાં 10 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડના અંતિમ વેગથી ગતિ કરતાં એકબીજામાં ભળી જઈને એક મોટું ટીપું બનાવે છે. તો આ મોટા ટીપાનો અંતિમ વેગ શોધો. બરાબર. ઓપ્શન્સ આપેલા નથી એટલે આપણે ડાયરેક્ટ ગણતરી સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલાં તો નાના ટીપા માટે અંતિમ વેગ એટલે ટર્મિનલ વેગ આપેલું છે 2/9 r² g ડિવાઈડ બાય ઈટા ઇન્ટુ રો માઇનસ સિગ્મા. આવું કંઈક ઇક્વેશન છે. બરાબર ને? ઓકે. તો આના બરાબર તમને 10 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ આપેલું જ છે. આ ઇક્વેશન 1 લઈ લો. હવે મોટું ટીપું બને ત્યારે જે કદ છે મોટા ટીપાનું, જે કદને આપણે નામ આપી દઈએ v', એ કેટલું થઈ જાય? 2 ગણું થઈ જાય. તો અહીંયા 4/3 પાઈ કેપિટલ આર ક્યુબ બરાબર 2 ગુણ્યા આપણે આમ લખી શકીએ 4/3 પાઈ સ્મોલ આર ક્યુબ. આ તો કેન્સલ આઉટ થઈ ગયું. તો આર ક્યુબ બરાબર 2ની 1/3 ઘાત અને સ્મોલ આર થશે. બરાબર. તો ટર્મિનલ વેગના સૂત્રમાં મૂકી દઈએ vt' ઇક્વલ ટુ 2/9. હવે આવશે કેપિટલ r² g ડિવાઈડ બાય ઈટા ઇન્ટુ રો માઇનસ સિગ્મા. આ સમીકરણ 2.
बराबर। हवे हूँ समीकरण 2/1 करूँ तो VT डैश छेदमा VT बराबर बचशे शू तो कि कैपिटल R स्क्वेर छेदमा स्मॉल r स्क्वेर, कैपिटल R स्क्वेर छेदमा स्मॉल r स्क्वेर। हवे कैपिटल R सॉरी अहीं r क्यूब लेवानुं हतुं। कैपिटल R बराबर शुं थशे तो कि 2/1/3 घात पण तेनो वर्ग करूँ एटले 2/2/3 घात थई जाय बराबर। अने स्मॉल r स्क्वेर थशे छेदमा स्मॉल r स्क्वेर छे ज एटले आ केन्सल आउट थई जशे तो VT डैश छेदमा VT अने VT नी जग्याए केटला मूकी शकाय 10 तो VT डैश बराबर 2 इंटू 2 नो वर्ग एटले 4 4 નું ઘનમૂળ કઈ રીતે કાઢવું એ તમને ખબર છે અને આ રીતે જો આ ઓપ્શનમાં આન્સર આપેલો હોય તો સીધું આ રીતે ટીક કરી દેવાનો છે બરાબર। એકમ શું આવશે તો કે એકમ આવશે સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ। શા માટે કેમ કે VT હતું તે આપણે સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડમાં લીધેલું છે ક્લિયર। तो अंतिम वेग मळशे 10 અને ગુણ્યા 4 નું ઘનમૂળ क्लियर। पाणी भरेली टांकीना तळिये रहेला छिद्रमांथी बहार आवता पाणीनो वेग केटलो थशे। पात्रना तळिये दबाण 3 ATM छे अने 1 ATM बराबर आटला अने G बराबर आटला आपेलुं छे बराबर। तो सौथी पहेला दबाणनो फेरफार लई लईए। दबाणनो फेरफार डेल्टा P इक्वल टू नीचेનું દબાણ અને ઉપરના દબાણની બાદબાકી કરીએ એટલે 3 - 1 કેમ કે નીચે 3 ATM દબાણ આપેલું છે અને ઉપર હવાનું દબાણ કેટલું હશે 1 ATM એટલે આ 2 ATM થયું એટલે 2 × 10⁵ તમે પાસ્કલમાં લઈ શકો। હવે એ ડેલ્ટા P પરથી તમને શું મળી શકે ρgh મળી શકે। દબાણનો ફેરફાર બરાબર ρgh तो ρgh इक्वल टू 2 × 10⁵ बराबर। रो तो पानी भरेलू है એટલે રો 1000 લઈ શકાય। G ની કિંમત 10 લેવાની છે, ઊંચાઈ તમારે મેળવવાની છે અને આ 2 × 10⁵ તો તમને ઊંચાઈ મળી જશે 20 મીટર અને ઊંચાઈ પરથી વેગ મળી શકે v ઇક્વલ ટુ આપણને ખબર છે ટોરિસેલીનો નિયમ √2gh એટલે √2 g ની કિંમત લેવાની છે 10 અને પેલું છે 20 એટલે આ તમને મળશે 20 મીટર પર સેકન્ડ। ચેક કરીએ 20 એટલે √400 થશે क्लियर। चलो तो आ एक क्वेश्चनનું સોલ્યુશન પણ થઈ ગયું। હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ। જો ક્વેશ્ચનમાં શું આપેલું છે બરાબર વ્યવસ્થિત રીડ કરો। ક્વેશ્ચન છે પારાના 2 નાના બૂંદ ભેગા મળીને કેપિટલ R ત્રિજ્યાનું મોટું બૂંદ બને છે। મોટું બૂંદ રચાતા પહેલા અને રચાયા પછી પૃષ્ઠ ઊર્જાઓનો ગુણોત્તર શોધો। तो આપણે તો જોઈએ કે રચાયા પહેલા ત્રિજ્યા કેટલી હતી તો પારાના 2 નાના બૂંદ ભેગા મળી કેપિટલ R ત્રિજ્યાનું મોટું બૂંદ બનાવે છે ને તો આપણે લઈએ 2 × નાના બૂંદનું કદ બરાબર મોટા બૂંદનું કદ तो 2 × અહીંયા તમે શું કરશો 4/3πr³ ઇક્વલ ટુ અહીંયા થશે 4/3π કેપિટલ R³ 4/3π કેન્સલ આઉટ તો સ્મોલ r તમને મળશે કેપિટલ R છેદમાં 2 ની કેટલી ઘાત થશે 1/3 ઘાત થશે। ચલો અહીંયા સુધી સમજમાં આવી ગયું હશે। હવે આગળ વધીએ। હવે પૃષ્ઠ ઊર્જાનો ગુણોત્તર મેળવવાનો છે તો મોટું બૂંદ રચાતા પહેલા અને રચાયા પછી
તો તમે આવી રીતે કરશો ને, ઈ ઇનિશિયલ છેદમાં ઈ ફાઇનલ. હવે ઈ ઇનિશિયલમાં 2 બૂંદ હતા તમને ખબર હોય તો, એટલે 2 વડે ગુણાકાર થશે. બરાબર. પૃષ્ઠતાણનું મૂલ્ય હોય ધારો કે S. પૃષ્ઠતાણ ગુણ્યા શું કરવું પડે? ક્ષેત્રફળ. પૃષ્ઠ ઉર્જા માટે પૃષ્ઠતાણ ગુણ્યા શું કરવું પડશે? ક્ષેત્રફળ. તો હવે નાના બૂંદનું ક્ષેત્રફળ શું હોય? 4πr². હવે નીચે જો ફાઇનલ એનર્જી છે તો ફાઇનલી છેલ્લે શું થતું? એક જ બૂંદ હતું, એટલે ખાલી આવશે પૃષ્ઠતાણ S ગુણ્યા 4πR². હવે તમે જુઓ તો આ 4π કેન્સલ આઉટ, S કેન્સલ આઉટ. બરાબર ને? તો હવે 2 × સ્મોલ આરનો વર્ગ કરવો હોય તો જુઓ કેપિટલ આરનો વર્ગ થશે અને 2/1/3 વર્ગ એટલે 2/2/3 થઈ જશે. છેદમાં કેપિટલ R² તો હતું જ. કેપિટલ R² કેન્સલ આઉટ. હવે બચે છે શું? તો 2/1 તો છે જ અહીંયા. આ 2/3 ધન છે, ઉપર જશે એટલે ઋણ થશે એટલે -2/3, એટલે 2/1/3 જવાબ આવે છે ગુણોત્તરમાં. તો 2/1/3 છેદમાં 1 એટલે કે ઓપ્શન બી અહીંયા રાઈટ છે. જુઓ ઓપ્શન બી રાઈટ છે. બાકી બધી કેલ્ક્યુલેશન છે તેમાં તો તમને ખબર પડી ગઈ હશે. છતાં પણ કંઈ ડાઉટ હોય તો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર આવીએ. ક્વેશ્ચન છે, સ્પ્રે પંપના નળાકાર ટ્યુબની ત્રિજ્યા કેપિટલ R છે. તેના એક છેડે સ્મોલ r ત્રિજ્યાના n સૂક્ષ્મ છિદ્રો છે. જો નળાકાર ટ્યુબમાં પ્રવાહીની ઝડપ v હોય તો આ છિદ્રોમાંથી બહાર આવતા પ્રવાહીની ઝડપ કેટલી? બરાબર. તો હવે આ તો સાવ ઇઝી છે. તમે પેલું ઇક્વેશન ઓફ કન્ટિન્યુટી છે ને, સાતત્ય સમીકરણ, તેની મદદ લઈ શકો. ચલો તો અહીંયા લખીએ સાતત્ય સમીકરણ અનુસાર. ચલો સાતત્ય સમીકરણ અનુસાર તમે શું લઈ શકો? a1v1 બરાબર a2v2. હવે a1 આપણે મોટું લઈ લઈએ તો મોટી ત્રિજ્યા કઈ છે? કેપિટલ R. તો πr² થશે. તેનો વેગ v આપેલો છે તમને, જુઓ. a2 તો r ત્રિજ્યાના n સૂક્ષ્મ પેલા છે છિદ્રો, તો n વડે ગુણાકાર થશે πr² નો, પણ ત્યાં r આવશે, સ્મોલ r આવશે. ઇન્ટુ v2 તમારે મેળવવાનું છે. ઓકે, પાઈ કેન્સલ. જે બાકી બચે છે તે આન્સર, એટલે v2 તમને જોઈએ છે તો v2 ને સૂત્રનો કરતા બનાવો. r² / સ્મોલ n સ્મોલ r² ઇન્ટુ v. તો r²v / સ્મોલ n સ્મોલ r² આન્સર. r²v / સ્મોલ n ઇન્ટુ સ્મોલ r². ક્લિયર? એટલે ઓપ્શન સી અહીંયા રાઈટ છે. હજુ એક ક્વેશ્ચન છે, વ્યવસ્થિત જોઈએ. ક્વેશ્ચન છે, એકબીજામાં મિશ્રણ ન થઈ શકતા હોય તેવા પ્રવાહીઓ કે જેમની ઘનતા ρ તથા n > 1 છે. મતલબ એક પ્રવાહીની ઘનતા ρ છે તો બીજાની n ρ છે, જે પહેલા પ્રવાહી કરતાં વધુ થશે કેમ કે nનું મૂલ્ય 1 કરતાં વધારે આપેલું છે. બરાબર. જે કોઈ પાણીમાં ભરેલા છે, પાણી નહીં આવે પણ પાત્ર આવશે. બરાબર. દરેક પ્રવાહીની ઊંચાઈ સ્મોલ h છે, l લંબાઈ અને d ઘનતાના એક નળાકારને આ પાત્રમાં રાખવામાં આવે ત્યારે આ નળાકાર આ પાત્રમાં એવી રીતે તરે છે કે જેથી તેનું અક્ષ ઊભું રહે તથા પ્રવાહીમાં તેની લંબાઈ pl વેર p ઇઝ લેસ ધેન 1 થાય, જ્યાં ઘનતા d ખાલી જગ્યા છે. એટલે ખરેખર ક્વેશ્ચન આવો આવશે કે અહીંયા એક તો પાત્રમાં આવશે અને અહીંયા ઘનતા d છે એ ખાલી જગ્યા છે.
એટલે ઘનતા ડી તમારે મેળવવાની થશે। હવે ક્વેશ્ચન જુઓ કેવો તમને આપેલો છે, સમજજો। આવું એક પાત્ર છે જેના અડધા ભાગમાં કંઈક એક ચોક્કસ પ્રવાહી ભરેલું છે અને અડધા ભાગમાં કોઈ બીજું પ્રવાહી ભરેલું છે। ધારો કે આ ટાઈપનું એક અડધા ભાગમાં પ્રવાહી ભરેલું છે, અડધા પણ નહીં, અહીંયા તમને આપેલું છે ખાલી ઘનતા જ આપેલી છે, મતલબ અમુક ભાગમાં એક પ્રવાહી અને અમુક ભાગમાં બીજું પ્રવાહી છે, માની લો। બરાબર, અને બીજા ભાગમાં કોઈ બીજું પ્રવાહી ભરેલું છે। નીચેવાળા પ્રવાહીની ઘનતા ઓછી છે, વધુ છે। ઓકે, તો હવે માની લો કે નીચેવાળા પ્રવાહીની ઘનતા છે n રો, તો ઉપરવાળા પ્રવાહીની ઘનતા કેટલી હશે, રો। તમને એક નળાકાર અહીંયા આપેલું છે અને એ આવી રીતે ધારો કે ગોઠવાયેલું છે, બરાબર। તો સમજો આ અંદરની જે લંબાઈ તમને દેખાય એ લંબાઈ છે ધારો કે PL, તો ઉપરની લંબાઈ કેટલી થશે, ઉપરની લંબાઈ થશે, કુલ લંબાઈ હતી L એટલે L માઇનસ PL, બરાબર। હવે આના પર નીચે તરફ બળ કયું લાગશે, તો વજન બળ લાગશે। તો આપણે કહી શકીએ વજન બળ બરાબર શું હોવું જોઈએ, ઉત્પ્લાવક બળ, તો જ એ સ્ટ્રેટ રહી શકે અને એ આપેલ પરિસ્થિતિમાં સંતુલિત રહી શકે। વજન બળ શું હશે, તો mg ઉત્પ્લાવક બળ કેટલું હશે, ઉત્પ્લાવક બળ બે પ્રકારના આવશે, એક આવશે m' g પ્લસ એક આવશે m''g। આ તો કે નીચેનો પ્રવાહી જે ખસેડાયું છે તેનું દળ આવશે અને m'' ઉપરનું પ્રવાહી કેટલું ખસેડાયું તેનું દળ આવશે। હવે g તો કોમન નીકળીને કેન્સલ આઉટ થઈ જશે, જુઓ। તો હવે m શું છે, m એ પદાર્થનું દળ છે, એટલે ક્ષેત્રફળ ઘનતા ગુણ્યા ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા લંબાઈ। પદાર્થની ઘનતા તમને d આપેલી છે એટલે d ઇન્ટુ કદ, કદની જગ્યાએ ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા કુલ લંબાઈ l। ઓકે, અહીંયા m' એટલે નીચેના પદાર્થની ઘનતા એટલે આવશે n રો। ઓકે, ક્ષેત્રફળ તો એ કોનું રહેશે, નળાકારનું, તથા તેની લંબાઈ તો કે આમાં કેટલું ડૂબેલું છે, રો ઇન્ટુ PL। ઓકે, m'' આવશે ઘનતા રો, ક્ષેત્રફળ એ, પણ કેટલું ડૂબેલું છે, L માઇનસ PL। તો અહીંયા જુઓ તો કે DAL ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આમાંથી કોમન શું નીકળે છે, રો AL, આટલું બધામાંથી કોમન। હવે અંદર શું બચશે, આમાંથી રો AL નીકળી જાય તો શું બચે, n ઇન્ટુ P, પ્લસ આમાંથી રો A અને આમાંથી બંનેમાંથી L પણ કોમન નીકળી ગયું, તો અંદર શું બચશે, 1 માઇનસ P। ચેક કરો તો અહીંયા કેન્સલ શું થાય છે, AL કેન્સલ, તો ઘનતા D બરાબર રો ઇન્ટુ આ બેમાંથી જુઓ P કોમન નીકળશે એટલે P ઇન્ટુ n-1 બચશે અને પ્લસ 1 આવશે। તો આન્સર કયો મેચ કરે છે એકવાર ચેક કરી લઈએ, રો ઇન્ટુ P, રો ઇન્ટુ ઇન બ્રેકેટમાં આવશે P ઇન્ટુ n-1 અને પ્લસ પાછું 1 એટલે 1 + n-1 ઇન્ટુ P ઇન્ટુ રો।
એટલે ઓપ્શન સી છે એ અહીંયા રાઈટ છે. જુઓ બરાબર. ખાલી જોવાનું એટલું હતું કે આ જે વજન છે, આ જે વજન તમને દેખાય છે બરાબર, તે ઊંચકવાનું કામ કોણ કરી રહ્યું હતું? આ વજનને ઊંચકવાનું કામ એક આ પ્રવાહી અને એક આ પ્રવાહી. તો બંનેનું ઉત્પ્લાવક બળ આવશે. ઉત્પ્લાવક બળમાં ઘનતા જે તે પ્રવાહીની આવશે. એટલે અહીંયા આપણે ઘનતા લીધી રો એન રો અને અહીંયા ઘનતા લીધી આપણે રો. ક્ષેત્રફળ કદ જે લો છો તે ડૂબેલા ભાગનું કદ આવશે, જેથી કરીને તમને ખબર પડે કે કેટલો પ્રવાહીનો જથ્થો ખસેડાયો છે. તો અહીંયા ડૂબેલા ભાગનું કદ શું આવે? ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા ડૂબેલી લંબાઈ, એટલે એ ઇન્ટુ આપણે પીએલ કરી દીધું. અને અહીંયા ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા ડૂબેલી લંબાઈ કેટલી આવે? તો કે એલ માઇનસ પીએલ. બરાબર. અને પછી તો નોર્મલ કેલ્ક્યુલેશન હતું. ઓકે, તો અહીંયા સુધી આપણે આજે જેટલા એમસીક્યુનું સોલ્યુશન કર્યું બધા એમસીક્યુનું સોલ્યુશન એક વખત રિટર્ન વર્ક કરીને કરી લેશો. બરાબર. કોઈ ડાઉટ હોય તો એની ટાઈમ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. બરાબર. ચલો અહીંયા સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ.